गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए। गुरु चरणा च लवाइए हाजरियां। हाजरियां लवाउंदे मन बिरतियां एकाग्र करदे गज के बोलना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, वडभागे हाँ, कर्मां वाले हाँ जिन्होंने इहो जिहियां सोहणियां सुहावियां घड़ियां मिलदियां, जिन्हां घड़ियां अंदर आपां धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब का ओट आसरा लैंदियां होइयां अपने जीवन की सेहत लैंदे आ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जो विचार करिए कि धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु रामदास महाराज जी चौथे पातशाह सानू समझाउण लगे। की कहंदे ने? कहंदे गुरमुख हर गुण गाए। विचार करनी, गुरमुख हर गुण गाए। गुरमुख का भाव की है कि जिहड़ी बिरती साडी जदों गुरु के सन्मुख हुंदी है, गुरु के सुरखरू हुंदी है, गुरु के सन्मुख हुंदी है, कहंदा भाव जदों जिस प्राणी की बिरती गुरु नाल नाता जोड़ लैंदी है। किस तरह नाता जोड़ लैंदी है? गुरु साहब नूं समझाउण लगे। कहंदे जे कोई सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, जे कोई सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, गुरु साहब कहन लगे जे कोई सिक्ख्या लैनी चाहुंदा है, वो सिक्ख्या लैनी चाहुंदा है और अपने आप को गुरु के सन्मुख करता है, अपने आप को गुरु के सन्मुख करता है, सुरखरू करता है, सामने करता है, तो उन्होंने की करना चाहिए है? तो गुरु साहब कहन लगे होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियों रहे गुर नाले। होवे तां सन्मुख सिख कोई। गुरु जी कहन लगे जे कोई सिख सन्मुख होंदा है, गुरु के सामने होंदा है। सिख कौन है? सिख साडा मन है। जे कोई मन गुरु चरणों चों सिक्ख्या लैनी चाहुंदा है तो गुरु के सन्मुख होंदा है, तो उसकी पहचान की है? कहते जियो रहे गुर नाले। जियो का भाव मन तो, आत्मा तो, रहे गुर नाले, कहते गुरु के नाल रहे। हुण गुरु के नाल रहन दा मंत्र की है? गुरु के नाल रहना की है? गुरु साहब समझाउण लगे गुरु के नाल रहना की है कि असीं तन करके तो गुरबाणी पढ़ते हाँ, तन करके गुरु घर जाने हाँ, तन करके आपां सेवा करते हाँ, पर आप जी विचार करके देखना असीं तन करके गुरु के नाल हुंदे पर मन साडा उत्थे नहीं हुंदा, साडी बिरती उत्थे नहीं हुंदी, साडी सोच गुरु चरनां च नहीं हुंदी, सोच साडी किते दी किते फिरन दी हुंदी है। तो गुरु साहब कहण लगे जे सिक्ख्या लैनी चाहुंदा तो गुरु के सन्मुख होना चाहुंदा तो जी तो मन तो गुरु के नाल रहे। हुण गुरु के नाल रहना की है? विचार करिए गुरु के नाल रहना की है? गुरु के नाल रहना है कि गुरु साहब सानू समझाउंदे आ कि हे पुरानी अपनी बिरती बना। कैसी बिरती बना? कि तेरी सोच जिहड़ी है वो हमेशा गुरु के नाल रहे, गुरु के नाल चले। किवें चले? हुण देखियो, आप जी विचार करके देखियो, सानू कोई मुसीबत आउंदी है, सानू कोई इहो जिहा दुख आउंदा है, उस वेले असीं गुरबाणी पढ़न दे हुंदे, पर उस वेले गुरबाणी पढ़दे साडी जिहड़ी बिरती है ना, वो उस दुख नूं स्वीकार करने वाली नहीं हुंदी। साडी बिरती उस दुख की निवृत्ति लभदी फिरदी है भी ये दुख मेरे को नहीं रहना चाहिए, दुख मेरे तो दूर होना चाहिए। उस वेले दुख दे विच साडे अंदर एडी क चिंता पैदा हो जाती है कि असीं किते हुंदे हां ते गुरु साडा किते हुंदा। विचार करना किवें? हुण गुरु साहबान कहण लगे, कहंदे भोलिया मना, जे ते तेरी बिरती मेरे नाल आ, जे तेरी सोच मेरे नाल आ, मेरे लागे बैठा ते मार झाती। पुछया की? ते गुरु साहबान बाणी च लिखण लगे तुम करो भला हम भलो ना जाने। कहंदे बई परमात्मा ते भला करन दिया, पर तेरी बिरती इस अवस्था च नहीं आई भी तू इनू मन लवे भी मेरा भला हो रहा है। क्यों नहीं मन सकता तू? क्योंकि तू गुरु के नाल नहीं है, तेरी सोच गुरु के नाल नहीं है। गुरु जी किते बैठे ने और तू किते उडारियां मारदा फिरदा, इस करके तेरी सोच गुरु के नाल नहीं है, तो गुरु के नाल ना होण करके तैनूं ये अपना भला नहीं लगा भी ये भला हो रहा। तैनूं लगा भी जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा, मेरे नाल गलत हो रहा। किहड़ी गल्लों? क्योंकि तू गुरु के नाल नहीं है। तो गुरु साहब कहण लगे होवे तां सन्मुख सिख कोई। कहना जे कोई सिख
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1-2% ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਸਰਵਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੇ ਬੜੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਭਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਦੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਬਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹੇ ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਹਿਰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਦਾ ਅੱਖਰ ਕਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੈ,
ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਹੈ। ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਲਏ ਆਪਾਂ? ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕਹਿਣਗੇ ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਰਸਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਸਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੋਂ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਜੁੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਲੱਭਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ। ਉਹਦੇ ਭੋਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੜਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵਾਤਾਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਨੁਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਏਸੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਤਾਨੁਕੂਲ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ। ਕਿਵੇਂ? ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੂਲਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ। ਇਹ ਵਾਤਾਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੰਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ? ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਬੇੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਹ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਖਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ, ਐਸੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਬਣਾ, ਐਸਾ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਬੁੱਧ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧ ਗਹਿਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਲੱਭਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਇਹ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ 139 ਅੰਗ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਵ ਕੇ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਭੈ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ। ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਨਬਿਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਬਣਨੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ? ਡਰ ਕੀ ਅਸਲ? ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਡਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਆ ਡਰ ਆ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ। ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ। ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਜਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਮਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲਾ। ਇਹ ਸੁਰਤ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ? ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਤਮ ਬਿਰਤੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਵ ਕੰਤ ਮਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਡਰ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ ਤਾਂ ਵੇਖੂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ,
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਆ, ਧਿਆਨ, ਧੁਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਸਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਹਿਰਦੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਰਸਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜੋੜਦਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਬਣਾਤੀ, ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਤੇ, ਫੋਨ ਬਣਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਝੱਟ ਹੀ ਜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ TV ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਬੈਠਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੀ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾਪ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਖ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਹਿਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨਾ, ਪੱਲੇ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੰਤ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੰਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੰਤ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ। ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਨੱਕ ਹੈਗਾ ਏ, ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ, ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਏ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਪਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਸੀ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁਖ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ? ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੀ, ਪਿਓ ਦੀ, ਭੈਣ ਦੀ, ਭਰਾ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ,
ਜੋ ਤੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਰਸਾਏ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਸਹਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਲਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਕੱਲੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਜੁੜੂਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁੱਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ। ਸੁਭਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮਗਰ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਆਹ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਮਰਿਆ ਕੌਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁਖ ਸੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। 774 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਣ ਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। ਅਣ ਦਿਨ ਕੀ? ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ? ਹਰ ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ, ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਈ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਣ ਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। ਅਣ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਸਵਾਸ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਭੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ? ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਣ ਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁਖ ਸੋਵੇ। ਸੋਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੌਣ ਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਸੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਐਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਖਬਰ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਖਬਰ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ? ਅਣ ਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁੱਖ ਸੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਸੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਣਾ ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਆ। ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰੱਬ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨੇ। ਜੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਖਬਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈ? ਅਣ ਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁੱਖ ਸੋਵੇ। ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਜਾਣ ਡੇ। ਭੋਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੜੀ ਪਲ ਕਰ ਲਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਏ, ਅਨੰਦਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੀ? ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਭਾਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਭਾਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਲੜ ਪਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਭਾਗ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਭਾਗ ਤੇਰਾ, ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਏ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਏ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੁੱਤ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਜਰਾ? ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਅ ਮਰ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਅ ਮਰ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਠੁਕੀ ਅਤੇ 4 ਜੀਅ ਮਰ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਆ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 14 ਜੀਅ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, 150 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੀ ਕਾਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਜ਼ਲ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, 400 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰੇ 10 ਮਰਨ, 100 ਮਰਨ, 1000 ਮਰਨ, ਲੱਖ ਮਰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਦਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੱਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜੇ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ। ਹੁਣ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਐਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾ ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾਮ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸਮਾਏ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸੁਨ ਸਮਾਏ। ਸੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਮਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਉਹਦੇ ਫੁਰਦੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਮਾਲਿਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।